A very good afternoon, my dear children. How are you all? Fine. Yes. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सब बहुत खुश और आनंद से हैं. Yes, my dear. Now you all are enjoyed your Children's Day, your Deepavali Day, everything over. Now come to the class. Today Hindi online class. Till 8th lesson we finished. Now today we start उपवाचक. अपने स्कूल को एक उपहार. अपने स्कूल को एक उपहार. उपहार means gift. उपहार means what, my dear? Gift. Now see page number 54. इस उपवाचक के लेखक ऋतु भूषण जी हैं. कौन है? ऋतु भूषण. मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज सी दैट. अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था. अपने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र. अपने पुराने स्कूल में. ओके, अपने पुराने स्कूल में. पुराने मीन्स व्हाट, माय डियर? ओल्ड. ओके, स्कूल అంటే व्हाट, माय डियर? ओके ना, विद्यालय. यस. एक मेधावी छात्र. कैसा छात्र? मेधावी, बुद्धिमान, स्कॉलर. ओके ना, इज ए क्लास फर्स्ट स्टूडेंट. छात्र. छात्र मीन्स व्हाट, माय डियर चिल्ड्रन? स्टूडेंट. ओके. यस. पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष. पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष. बिफोर 5 years onwards, every year. हर वर्ष, every year. कक्षा में सबसे आगे था. ओके ना. कक्षा मीन्स क्लास. इन हिज क्लास ही ऑलवेज फर्स्ट. उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था. कहानी. कहानी मीन्स व्हाट, माय डियर? స్టోరీ. కహానియో, స్టోరీస్. ఓకేనా. స్టోరీస్ బుక్ చదవాలని తన చాలా ఇంట్రెస్టెడ్. షौक, रुचि, इंटरेस्ट. ओके. अतः उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी. अतः उसकी हिंदी और अंग्रेजी and English and Hindi also he is in the good. Okay. उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था. सामान्य ज्ञान. जी के बुक्स आल्सो he like very much. और इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया. साइंस. ओके ना. विज्ञान, साइंस. इतिहास అంటే హిస్టరీ का ज्ञान भी विकसित हो गया. అంటే జీకే బుక్స్ చదువుతూ ఉంటే మనకి సైన్స్ అండ్ హిస్టరీలో కూడా మన నాలెడ్జ్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. గణిత్ కా తో వహ జాదూగర్ థా. జాదూగర్ మీన్స్ మెజిషియన్. ఓకేనా. అంటే అంతా ఫాస్ట్గా చేసేసేటోడు. अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा देता. मीन्स వాళ్ళ మ్యాథ్స్ టీచర్ బ్లాక్ బోర్డ్ మీద క్వశ్చన్ కంప్లీట్ కూడా చేయకముందే ఫస్ట్ ఓకేనా హ్యాండ్స్ని రేస్ చేసి ఆన్సర్స్ చెప్పేటోడు అనమాట. అండర్స్టూడ్? या पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे. ओल्ड स्कूलों
అతనికి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. మిత్ర మీన్స్ ఫ్రెండ్. ఓకే. और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे and automatically all subject teachers also liked. वह सबसे खुशी खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता. वह सबसे खुशी खुशी, he always happy to meet to everybody and he is telling मुस्कुराकर అంటే ఒక స్మైల్, हेलो, इनफ. जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता. जब भी कोई कठिनाई मीन्स व्हाट माय डियर? प्रॉब्लम्स. ओके ना, డిఫికల్టీస్. ఓకే, కఠినాయి, డిఫికల్టీ. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఎవరైనా ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్లో లేకుంటే డిఫికల్టీస్లో ఉన్నప్పుడు అందరికంటే ఫస్ట్ ఎవరు ఉండేవారు అక్కడ మై డియర్? రాజు. అవునా? उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमजोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया. उसके पुराने स्कूल में उसके कमजोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया. उसकी टांगे मीन्स पैर, लेग्स. ओके, राजू लेग्स बहुत पतली और दुर्बल थी. पतली मीन्स व्हाट माय डियर? పతలి మీన్స్ వాట్ మై డియర్? సన్నగా. ఓకేనా, స్లిమ్గా. ఓకే, లెగ్స్ అలా ఉండేటివి ఎవరివి? రాజువి. అవునా? उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी. घुटने मीन्स व्हाट మై డియర్? నీ. घुटने మీన్స్ వాట్? నీ. అవి ఏమో వీక్గా ఉండేటివి, శక్తి లేదు కాబట్టి. और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और अतः वह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था. అంటే రాజు ఎక్కువసేపు నిల్చుంటే ఏమయ్యేది నాన్న? పెయిన్స్ వచ్చేటివి. ఓకేనా, పెయిన్ వచ్చేసి తట్టుకోలేని పెయిన్, బర్దాష్, సెహన్, అంత పేషెన్స్ ఉండేది కాదు. ఓకే మై డియర్. అతः वह ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता అండ్ ఎక్కువసేపు వరకు నిల్చోలేకపోయేటోడు. इसीलिए उसे खेलने की मनाही थी. దట్స్ వై అతనికి స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని వాళ్ళ పేరెంట్స్ పర్మిషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఓకే, మనాహి థీ. ఓకే, టిల్ హియర్ యూ అండర్స్టూడ్ నో? जब भी उनके स्कूल में मैच होता. जब भी, whenever, స్కూల్లో मैच జరిగేటప్పుడు రాజు अपने साथियों को खेलते हुए देखता और जोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता. ఓకే, అంటే తను ఎలా ఆడాడు కదా, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఏం చేసేటోడు? ఎంకరేజ్ చేసేటోడు, ఎంకరేజ్ చేసి వావ్, నైస్, గుడ్, యా అని అట్లా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేటోడు. जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार. प्रेरणादायक शब्दों से आशा का संचार होता. ప్రేరణాదాయక్ అంటే అక్కడ వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసేటోళ్ళు. ఓకేనా, ఎంకరేజ్ చేసేటోళ్ళు. ఎంకరేజ్ చేసే వర్డ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది నాన్న? ఓడిపోయేటోళ్ళు ఒక ఆశ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అవునా కాదా? ఎస్, కమాన్, గుడ్, యా, యూ క్యాన్ అని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. అలాంటప్పుడు ఏమైపోతుంది? ఓడిపోయే వాళ్ళు గెలుస్తారు. అవునా కాదా మై డియర్? మీరందరూ అంతే. నా క్లాస్లో 10th standard చిల్డ్రన్స్ ఆల్ ఆర్ క్యాపబుల్, స్పెషలీ బాయ్స్, నో? యా. वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते. नई స్ఫూర్తి, కొత్తగా, ఇంకా ఆశగా, యాక్టివ్. స్ఫూర్తి అంటే యాక్టివ్. స్ఫూర్తి మీన్స్ వాట్ మై డియర్? యాక్టివ్. ఓకే, యా. సో అలా రాజు
హెల్త్ ఉన్నా లేకున్నా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు, ఓకేనా? అవునా? కానీ స్టడీ విషయంలో మాత్రం పర్ఫెక్ట్, నెంబర్ 1. హీ ఓన్లీ फर्स्ट इन द क्लास. सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा. सारी रात राजू अपने स्कूल के विषय में सोचता रहा. ఆల్ నైట్ రాజు ఏం చేస్తున్నాడు? ఓల్డ్ స్కూల్ గురించి థింక్ చేస్తూ ఉన్నాడు. और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो. And he prayed. ప్రార్థన, ప్రేయర్. ఏమని? వాట్ హీ ప్రేయర్? నా ఓల్డ్ స్కూల్ కంటే న్యూ స్కూల్ ఇంకా బాగుండాలి. ఓకే. वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था. ఓకే, భలి భాంతి. రాజుకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటంటే ఇంత మంచి ఫ్రెండ్స్, ఇంత మంచి స్కూల్ ఇంకా నాకు ఎక్కడ దొరకకపోవచ్చు. ఓకే, అవునా? ఇంకొకటి ఏంటంటే कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वह भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो सकता. ఒకవేళ స్వర్గంలో అయినా స్కూల్ ఉన్నా ఈ ఓల్డ్ స్కూల్ లాగా అయితే ఎక్కడ ఉండదు అని అబ్బాయి థింక్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఓకే, यस. उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितने रो रहे थे. when he leave the school all friends are crying. उसके सगी साथी फ्रेंड्स, अध्यापक गण, टीचर्स और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य प्रिंसिपल आल्सो ने भी उसके पिताजी से उसे वहीं छोड़ जाने का अनुरोध किया. They all request if possible you can leave it. Okay, लेकिन उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा सका. बट ही कांट అంటే రాజుకి అక్కడ హెల్త్ బాగలేదు కదా మై డియర్, అవునా? यस. उसके पिताजी का तबादला हो गया था. तबादला मीन्स व्हाट माय डियर? ट्रांसफ़र. ओके ना, ट्रांसफ़र हो गया था. प्लीज सी पेज नंबर 55. उसके पिताजी का तबादला हो गया था और अपने इकलौते बेटे को वहीं पर छोड़ जाने की बात वे सोच भी नहीं सकते. And only one son know how he will live. Yes. సో వాళ్ళ బాబుని అతను అక్కడ వదిలేకపోయారు. అగ్లే దిన్ ప్రాతః రాజు జల్దీ హీ ఉఠ్ గయా. నెక్స్ట్ డే రాజు జల్దీ హీ మీన్స్ వాట్ మై డియర్? ఎర్లీగానే, ఓకేనా, తొందరగానే లేచాడు. और फटाफट उसने अपनी वर्दी भी पहन ली. फटाफट అంటే త్వరగా, ఓకేనా? वर्दी मीन्स व्हाट माय डियर? यूनिफॉर्म. आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है, हो सकता है कि स्कूल भी अच्छा ही हो. Inside what he is thinking, uniform is good, no? Means school also I am thinking good. అంటే అలా తన మనసుతో తను మాట్లాడుకుంటున్నాడు. लेकिन फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सका. नाश्ता मीन्स व्हाट माय डियर? ब्रेकफास्ट. नाश्ता मीन्स व्हाट? బ్రేక్ఫాస్ట్. ఓకే, కానీ తను ఫస్ట్ డే కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినలేకపోయాడు. అంటే ఓల్డ్ స్కూల్ వదిలిపెట్టి ఉన్నాడని ఆయన మైండ్ అంతా అక్కడే ఉంది. ఓకే, సో పాపము ఫస్ట్ డే వెళ్ళేటప్పుడు న్యూ స్కూల్ అడ్మిషన్లో టిఫిన్ అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండానే వెళ్ళాడు, చేయలేదు. మాతా పితా సమజ్ గయే. ఓకే, దేర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఫస్ట్ డేనో అందుకే తినలేకపోతుండేమో. और उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की. ज़बरदस्ती मीन्स व्हाट माय डियर? फोर्स చేయలా. ఓకే, దే అండర్స్టాండ్. या पिताजी ने अपनी गाड़ी में स्कूल के फाटक तक छोड़ दिया. ఓకే, వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళ ఓకేనా
గాడి అంటే అక్కడ 4-వీలర్. ఓకేనా. ఏం చేశారు, ఫాటక్ మీన్స్ వాట్, మెయిన్ గేట్ వరకు వదిలి పెట్టారు. హీ లీవ్ ఇట్ और अपने बेटे को मुस्कुराकर विदा किया विత్ స్మైల్. ఓకే మై డియర్ గో అని చెప్పేశారు. అండర్స్టూడ్ మై నాన్న. మీరు కూడా కొత్తగా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు మీ పేరెంట్స్ వస్తారు కదా, మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్తోనే కదా మీకు ఏది కావాలో అన్నీ ఇస్తున్నారు మీ పేరెంట్స్. జస్ట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసిన కాడ నుండి ఏ పిల్లల దగ్గర మొబైల్స్ లేవు, అందరికీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మొబైల్ ఇచ్చేశారు. ఎస్, మా చిల్డ్రన్కి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావద్దు. కానీ ఎంతమంది అందులో అడ్వాంటేజ్గా ఉన్నారు, ఎంతమంది దాన్ని మిస్బిహేవ్గా చేసుకుంటున్నారు, అది మీ అందరికీ తెలుసు. యూస్ ఓకేనా. అడ్వాంటేజ్గా ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే మిస్బిహేవ్ చేస్తున్నారో అది అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. మొబైల్స్ మీ పేరెంట్స్ మీకు ఇచ్చింది మీ చదువు కోసం. అండర్స్టూడ్. ఇది ఏజ్ కాదు మీకు మొబైల్ ఇచ్చేది, కానీ తప్పని సిచ్యువేషన్లో, పరిస్థితిలో మీకు మొబైల్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. అవునా. ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఓకే. యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం ఎంతవరకు మొబైల్తో పని ఉందో అంతవరకే ఉండాలి. లేకుంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అవునా కాదా. హెడేక్ ఇటువంటి చిన్న చిన్నవి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఎక్కువసేపు కూడా మొబైల్తో ఉండొద్దు. క్లాసెస్ విన్న తర్వాత, వర్క్స్ అయిపోయాక ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్స్తో చదవండి. ఓకే. యా. సి నెక్స్ట్ పేరా. రాజు ధీరే ధీరే చల్నే లగా, స్లోలీ. ఓకే. నడుస్తూ వెళ్తున్నాడు. క్యోంకి వహ తేజ్ నహీ చల్ సక్తా థా. వై బికాస్ చెప్పండి. ఎందుకు నాన్న. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రాజుకి లెగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పత్లీ థిన్గా ఉన్నాయి. అంటే అతను లెగ్స్లో ప్రాబ్లం ఉంది. అవునా. మోకాల్ని ఏంటి అవి స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది. కాబట్టి అతను స్లోగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అండ్ ఫాస్ట్గా కూడా నడవలేడు. తేజ్ మీన్స్ ఫాస్ట్, నడవలేడు. उसकी मधुर मुस्कान को लोग घूरते रहे. मधुर मुस्कान. मधुर मीन्स वाट, స్వీట్. అవునా. మధుర్ మీన్స్ వాట్ మై డియర్, స్వీట్. ఓకేనా. మంచి స్వీట్గా ఒక స్మైల్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తుంటే వాళ్ళందరేమో సీరియస్గా చూస్తుంటారంట. और कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत करके हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया. అండ్ కొంతమంది ఏం చేశారు, టాంగో అంటే లెగ్స్. ఓకేనా. చూసి అటువైపు చూయిస్తూ ఏం చేస్తున్నారు, నవ్వుతున్నారంట. హస్తే హువే ఉస్కా మజాక్ బి ఉడాయా. మజాక్ అంటే ఏంటి మై డియర్, ఎగితాళి చేయటం, పరిహాస్ కర్నా, టీజింగ్. ఓకే. ఎగితాళి చేస్తూ ఉన్నారు. అలా మనం ఎప్పుడు చేయొద్దు. ఓకే మై డియర్. ఎస్. कुछ क्षणों में ही पूरा मैदान और बारात में कौतूहल से देखने और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गए. कुछ ही क्षणों में, కొన్ని సెకండ్స్లోనే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, అందరు కూడా అక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి, ఓకేనా, బరాదమే అంటే అక్కడ వరండాలో వచ్చేసి కోతుహుల్గా, ఓకేనా, కోతుహుల్ ఒక ఎగ్జైటింగ్గా చూసుకొని ఏం చేస్తున్నారు, అన్నీ ఎగతాళి చేస్తూ ఉన్నారు, నవ్వుతూ ఉన్నారు. स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसे गुजरे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है. అంటే అక్కడ అబ్బాయి ఏం ఫీల్ అవుతుండే, ఇక్కడ డిసిప్లిన్ లేదు. స్కూల్కే అధ్యాపక్ బి, కొంతమంది టీచర్స్ బి అలా చూసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు, అంటే ఇక్కడ ఏమీ జరగట్లేదు అని. అంటే అక్కడ రాజు చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు, జస్ట్ చూస్తున్నాడు అంతే. ఆయన ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్స్ అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, టిల్ హియర్ టుడే I stop. Okay,
నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం పేజ్ నెంబర్ 55 ఓకేనా, పేజ్ నెంబర్ 55 4th paragraph నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో టిల్ హియర్ ఐ థింక్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్. And please today itself only you send the questions, write your own questions. This is a paragraph, okay na. ఉపవాచక నుంచి మీకు పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఉపవాచక నుండి, అండర్స్టూడ్. సో ప్లీజ్ యూ ఓన్లీ అట్లీస్ట్ 20 question and 20 answers write down in your homework books and send it to me today itself only. Yes, understood my dear children? Yeah. God bless you. Thank you.